Good morning, students. Today we are going to see about prospectus, another important document which is involved in joint stock companies. So we are discussing about the formation of companies and what are the different types of companies we have seen. Uh, we have also seen what are the important documents involved, that is the memorandum of association, its contents, articles of association, its contents, and what are the requirements for alteration of an article, how it should be altered, what are the different opinions regarding alteration of articles of association. So now we are going to see about prospectus and its contents. So prospectus, let us see the meaning first of all. It is a document which is a window through which the outsiders can have a look at what the company is and what is the company about, what are the objectives of the company, what are its goals, how it is working, and what are the divisions of shares, how the shares are divided, how it is issued, what is the minimum subscription, what is the minimum subscription that the company is offering, uh, how it is trading its shares, then the name of the managing directors, the location of the company, the contents of the memorandum of association, articles of association, who are the signatories to the memorandum of association, their name and addresses, the winding up procedure of the company. All these details will be given in the prospectus, and it is, as already told, it is a window through which you could have a view of what the company is and what the objectives of the companies are. So let me give the meaning first of all. According to section 2, subsection 36 of the Companies Act, prospectus means any document described or issued as prospectus and includes any document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a company, corporate. So let me again explain. According to section 2, subsection of the 36 of the Companies Act, prospectus means any document described or issued. It is explained or issued as a prospectus and includes any notice. So prospectus is nothing but a notice, a circular and an advertisement. ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா அந்த நோட்டீஸ், சர்க்குலர், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆர் அதர் டாக்குமெண்ட் இன்வைட்டிங் டெபாசிட்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அப்படின்றதுலே கிளியர் ஆயிரும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஒரு பப்ளிக் நோட்டீஸ், நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட். எதை பற்றி அப்படின்னா, in order to invite offers from the public for the subscription or purchase of any shares வாங்கிறதுக்கு, அந்த கம்பெனியை பற்றியோ அல்லது டிபெஞ்சர்ஸ் வாங்குறதை பற்றியோ அந்த பாடி கார்ப்பரேட்டை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காண்டி இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் document. So it is a notice, circular, advertisement or other the document inviting deposits from the public for subscription of purchase of shares. So what is the objects of a prospectus? What are the aims of prospectus? What is the aim of issuing a prospectus? So the main aim of issuing a prospectus to the public is to invest in the shares or debentures of a company. ஷேர்ஸையோ அல்லது டிபெஞ்சர்ஸையோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது அது வாங்கிறதுக்காண்டி ஒரு இன்விடேஷன் தான் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ். டு கிவ் அ பியூரோ ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது நிறைய கண்டிஷன்ஸை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, ஆன் விச் பப்ளிக் இஸ் இன்வைட்டட் டு இன்வெஸ்ட் இன் த ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ். அவங்க எந்தெந்த பேசிஸில் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸையோ டிபெஞ்சர்ஸையோ வாங்கலாம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸையும் லே அவுட் பண்ணுறது இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ். டு மேக் அ டிக்ளரேஷன் that the directors of the company are liable for the conditions stated in the prospectus. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு.
அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்துக்கள் அத்தனையும் அதில் அல்லது அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரூ, இட் ஷுட் பி ட்ரூ. அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் எனி டிஸ்க்ரிப்பன்சி, அதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக யார் அதுக்கு லயபிள் அப்படின்னா இந்த டைரக்டர்ஸ் தான் லயபிள். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் என்ன, இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு கால் த பப்ளிக் டு இன்வெஸ்ட் இன் த ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, to give a bureau of the conditions. What are the conditions they have to follow in order to buy the shares and the debentures of the company? And மூணாவது பாயிண்ட் வந்து it to make a declaration that the directors will be liable if they had made any misrepresentation in the prospectus. Now this is the contents of the prospectus. Now let me give you. According to the schedule 2 part 1 of the following must be the specified in the prospectus. First thing பாருங்க, the main objectives of the company and the signatories to the memorandum. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து மெமராண்டத்தில் சைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய நேமு, அட்ரஸ் அதெல்லாம் இருக்கணும். அடுத்தது மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த பர்பஸ்க்காண்டி அந்த கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, அதனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஷேர் கேபிட்டல், எவ்வளோ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, எவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டல் இருக்க போகுது, எத்தனை அளவுக்கு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க, எந்தெந்த டைப்பில் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் இஷ்யூ, இப்போ எவ்வளவு அவங்க வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க, என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க. பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ, இதுலேயும் வந்து எத்தனை கால்ஸ் மேக் பண்ண போகிறாங்க, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க, யாரெல்லாம் வாங்கலாம், எவ்வளோ ஒவ்வொரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன, அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. மேனேஜரியல் பர்சனல் அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் தே ஆர் இன்சார்ஜ் ஃபார் ரன்னிங் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த மேனேஜரியல் பர்சோனல் த பீப்புள் ஹூ ஆர் என்கேஜ் இன் கண்டக்டிங் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். இவங்க யார் யார், அவங்களோட அட்ரஸஸ் என்ன, அவங்க வந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன, வாட் ஆர் த work that they are going to carry on inside the business, what will be the link with the outsiders, அவங்க எந்த மாதிரி கான்டாக்ட்ஸ் வந்து அவுட்சைட் பீப்புளோட வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், குறைந்தபட்சம் ஒரு ஷேர் கேபிட்டல் அல்லது ஷேர் இது வந்து எவ்வளோ இருக்கணும், ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தா அவங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய ஒரு டிவிஷன். ஓப்பனிங் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்டு, ஸோ அது லிஸ்ட்டு, அந்த நேம் லிஸ்ட்டு வந்து இருக்கணும். அதில் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் மணிஸ், ஸோ யார் யாருக்கு எவ்வளவு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, எந்தெந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் மணியும் சரி, அலாட்மெண்ட் மணிஸும் என்னென்ன அப்படிங்கிறது. பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ், ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்கலாம், எங்கே வாங்கலாம், எவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா வாங்கலாம், அதே மாதிரி டிபெஞ்சர்ஸும் அப்படி தான், எங்கே வாங்கலாம், எப்படி வாங்கலாம், யாரை காண்டாக்ட் பண்ணால் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அதர் தென் கேஷ் இல்லாமல் வேறு எந்த பர்பஸ் மூலயமாக, வேறு ஃபார்ம் மூலயமாக ஒரு ஷேர்ஸையோ டிபெஞ்சர்ஸையோ வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஷேர் ப்ரீமியம், அதில் வந்து எத்தனை விதத்தில் வந்து அந்த ஷேரோட வேல்யூவை கட்டலாம் அப்படிங்கிறது. அண்டர் ரைட்டர்ஸுங்கிறத பற்றி அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்டர் ரைட்டர்ஸுங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா, தே ப்ராமிஸ் டு டேக் த ஷேர்ஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் சோல்டு. ஸோ இது மேக் எ ப்ராமிஸ், அவங்க வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி ஷேர்ஸ் வந்து உங்களோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் விற்கலை அப்படின்னா நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டர் தே வில் செல் இட் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட். அவங்கள தான் அண்டர் ரைட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் கமிஷன் பே பண்ணுவாங்க. அதாவது ஷேர்ஸில் வந்து 5% அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கமிஷன், எவ்வளோ ஷேர்ஸ் விற்கிறாங்களோ அதில் 5%. அதே மாதிரி டிபெஞ்சர்ஸாக இருந்தால் 2.5% அவங்களுக்கு கமிஷன் பேசிஸ் இருக்கும். ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ், ஸோ ப்ரிலிமினரி அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் லெவலில் அந்த கம்பெனி ஃபார்மேஷன் பிகினிங் ஸ்டேஜில், ஃபார்மேட்டிவ் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த ஸ்டேஜஸில் ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்டு, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, அதில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் வாங்குறது, அதுக்கு ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறேன். ப்ரொமோட்டர்ஸ் யார் ப்ரொமோட்டர்ஸுங்கிறவங்க யாருன்னா, இந்த கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுத்த பீப்புள், அவங்க தான் ப்ரமோட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவங்களோட நேமு, அட்ரெஸ்ஸு, அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன் என்ன எல்லாமே அதில் இருக்கும்.
Details of business. So details of business is nothing but the objectives of the business. Property acquired, என்னென்னலாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துக்கள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், எந்த விதத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எது செய்யக்கூடாது, எது செய்யலாம், சப்போஸ் அதை ஆல்டர்னேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாமும் இருக்கும். டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் இன்செப்ஷன், எந்த இடத்துல எத்தனை மணிக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, அதனுடைய ஐடியா எப்படி எவால்வ் ஆச்சு, அதெல்லாம். மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட்ஸ், எந்த இடத்துல வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறது, விற்கிறது, பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அதில் வந்து வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஸ்பெக்டஸ். இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இட் இஸ் த விண்டோ த்ரூ விச் யூ கேன் ஹேவ் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா அபவுட் த கம்பெனி. ஸோ அதனால் எல்லாமே இதை படிச்சிட்டாலே வந்து தெரிஞ்சிடும் கம்பெனி வந்து எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, எப்படி நடத்த போகிறாங்க, யாரால் நடத்தப்பட போகிறது, எவ்வளோ ஷேர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், எவ்வளோ டிபெஞ்சர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், எத்தனை வேல்யூ இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். ஈவன் வைண்டிங் அப் ஆஃப் த கம்பெனி வில் பி கிவன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போனோம்னா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோடது வந்து லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். எந்த டைமில் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து இஷ்யூ ஆஃப்டர் இன்கார்பரேஷன், அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ், அதை ரெஜிஸ்டர்ஸ் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ப்ராஸ்பெக்டஸ், தவறுதலாக ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன வந்து எப்படி ஸ்டெப் எடுப்பாங்க, வாட் இஸ் த ப்ரொவிஷன் தட் இஸ் இன் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். A statement giving wrong information to the would-be investors. would-be investorsனால் வரப்போகிற, அதாவது வருங்காலத்தில் இன்வெஸ்டர்ஸாக ஆற போகிறவங்க. misrepresenting the facts and trying to mislead the investors would certainly be a misstatement. அந்த மாதிரி அவங்களை தவறுதலாக மிஸ்லீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ கிரேட் என்ன சொல்லலாம், அஃபென்ஸ். ஸோ எதுவுமே மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கக்கூடாது. ப்ராஸ்பெக்டஸில் கரெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெமெடிஸ் ஃபார் மிஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஒமிஷன்ஸ். இப்போ ஏதாவது வந்து மிஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாலும், தவறுதலாக ஏதாவது விஷயங்கள் அதில் கொடுத்துருந்தாலோ அல்லது எதையாவது ஒமிட் பண்ணிட்டாலோ அதை வந்து எப்படி வந்து செட்ரைட் பண்ணலாம். ரெமெடிஸ் அப்படின்னா அதை எப்படி செட்ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு. ரைட் எகெயின்ஸ்ட் த கம்பெனி, ரைட் ஆஃப் ரெசெஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், கேன்சல் பண்ணிடுறது, கான்ட்ராக்டே கேன்சல் பண்ணிடுது. டேமேஜஸ் ஃபார் ஃப்ராட், அந்த மாதிரி தவறுதலாக ஏதாவது ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு உரிய என்ன சொல்லலாம், ரெக்டிஃபிகேஷன் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதை பேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கணும். டேமேஜஸ் ஃபார் ஃப்ராட், ரைட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ், ப்ரமோட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் லயபிள் பர்சன்ஸ். ஸோ இது வந்து யார் வேணால் டைரக்டர்ஸுக்கு வந்து சூ பண்ணலாம், ப்ரமோட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் லயபிள் பர்சன்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தவறுதலாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா it will be treated as civil liability, criminal liability and special criminal liability for fraudulent inducement. தவறுதலாக சொன்னதற்காக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிரிமினல் லைபிலிட்டியே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு. ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு பதிலாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது? இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்டேட்மெண்ட் that is issued in place of a prospectus. ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு பதிலாக இஷ்யூ பண்ணப்படுற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்ட் டெலிவர்ட் டு த ரெஜிஸ்ட்ரார் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு பதிலாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கொடுக்கலாம். எப்போ? இன்கார்பரேஷன் போது கொடுக்கலாம் அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போது கொடுக்கலாம். கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் இஷ்யூயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். எப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இஷ்யூ பண்ணுறது? ஏன் ப்ராஸ்பெக்டஸை இஷ்யூ பண்ணாமல் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸை ஈக்குவலன்ட் டு ப்ராஸ்பெக்டஸ், லியூ மீன்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு, அதற்கு பதிலாக இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். when a public company with share capital has not issued a prospectus. ஸோ ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணலன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸை இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். when a private company is converted into a public company. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் அப்படி தான் சொன்னோம். ஸோ ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கிறத பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக மாற்றினாங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். சப்போஸ் அந்த பப்ளிக் கம்பெனி வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸை இஷ்யூ பண்ணலாம்.
when a company has the necessary capital on its incorporation and it does not feel the need of issuing a prospectus. Prospectus எதுக்கு issue பண்ணுறோம்? In order to purchase or subscribe to the shares and debentures of the company. சப்போஸ் அவங்கக்கிட்டே எனாஃப் நெசசரி கேபிட்டல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ண தேவையில்லை. சரியா? அப்போ அவங்க என்ன இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம்? ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லியூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். When a company has sold its shares and debentures to such persons who will later offer it to the publics. ஸோ பப்ளிக் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, ஆல்ரெடி பர்சன்ஸ் கிட்ட, வெளியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களே டைரெக்டாக வந்து பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிற கேஸில் கம்பெனி தனிப்பட்ட முறையில் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ண தேவையில்லை. மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ இருக்கலாம்? இட் ரெஃபர்ஸ் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி that must be raised by the issue of share capital to provide for the matters explained in the prospectus. குறைந்தபட்ச அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு கம்பெனிக்கிட்ட? அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் ஃபார் த மேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸ். அதாவது ஸ்டார்டிங், இன்கார்பரேஷன், இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அதுக்கெல்லாம் பிகினிங் ஸ்டேஜஸில், ஃபார்மேட்டிவ் ஸ்டேஜஸில் எதுக்கெல்லாம் வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். த மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் டு பி கலெக்டட் ஃபார் பேயிங் ஃபார் எனி ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ்க்கு மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் பை த கம்பெனி ஃபார் இட்ஸ் யூஸ். பேயிங் த இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் கமிஷன். பிகினிங் ஸ்டேஜஸில் எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கும் கமிஷன் பே பண்ணுறதுக்கும். பேயிங் பேக் எனி லோன்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த அபவ் பர்பஸஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு. ஸோ இதுக்கு தான் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அண்டர்ரைட்டர் அண்ட் புரோக்கர். ஆல்ரெடி அண்டர்ரைட்டர் யாருன்னு சொல்லியிருந்தேன், பட் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஸாகவே பார்த்துருவோம், ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸும் என்னன்னு சொல்லி. அண்டர்ரைட்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது, அப்புறம் புரோக்கரை பார்ப்போம். இப்போ டேபுலேஷனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் அப்படியே கிவ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அண்டர்ரைட்டர் அண்ட் புரோக்கர் அப்படின்னு எழுதலாம். இது வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கிடையாது. இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிஷ்னல் கொஸ்டின், பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் அ நாலேஜ் ஓரியன்ட். யூ ஷுட் நோ ஹூ இஸ் அ அண்டர்ரைட்டர் அண்ட் ஹூ இஸ் அ புரோக்கர். அதனால் இதை வந்து இந்த மாதிரி டேபுலேஷன் போட்டே எழுதிக்கலாம். Underwriter is a person who makes a contract with the company that if the company shares or debentures are not sold to a specified number, he himself shall purchase the shares or debentures. சப்போஸ் கம்பெனியோட ஷேர்ஸையோ டிபெஞ்சர்ஸையோ யாருமே வாங்கலை அப்படின்னா அவரே வாங்கிப்பார். ஸோ அவர் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுவார். அதான் அண்டர்ரைட்டர். அண்டர்ரைட்டர் இஸ் பெய்ட் அ கமிஷன் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் தட் ஹீ அண்டர்ரைட்ஸ். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அவர் எடுத்துக்கிறாரோ அது எவ்வளோ டிபெஞ்சர்ஸ் அவர் வாங்கிக்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கமிஷன் கொடுத்துருவாங்க. த மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் கமிஷன் ஆன் ஷேர்ஸ் இஸ் 5% and on debentures is 2.5%. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கணும். The name, address and business of every underwriter must be given in the company's prospectus. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராஸ்பெக்டஸில் அண்டர்ரைட்டரோட பேர் இருக்கணும், அட்ரஸ் இருக்கணும். நான் ஆல்ரெடி அந்த கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கும்போது சொன்னேன் ஹூ இஸ் அண்டர்ரைட்டர்னு சொல்லி. ஸோ புரோக்கர் இஸ் நாட் அ பர்சன். யூ ஷுட் நோ ஹீ இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லிங்கிங் த பையர் அண்ட் த செல்லர். அவ்வளோதான் அவரோட வேலை. இவர் வந்து he is not a direct person, he will not buy the shares of the company or debentures. Broker makes no such contract. இதில் வந்து கான்ட்ராக்ட் என்ன? சப்போஸ் கரெக்ட் நம்பர், அந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வாங்கலை அந்த ஷேர்ஸையோ டிபெஞ்சர்ஸையோனா அண்டர்ரைட்டர் வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் கிடையாது. புரோக்கர் வந்து வாங்கவோ விற்கவோ மாட்டார். he will just be a linker between the buyer and the seller. broker is paid a brokerage. இவருடைய ரெம்யூனரேஷனுக்கு பேர் வந்து brokerage அப்படின்னு சொல்கிறது. on the number of shares or debentures he sells for the company. according to section 76(3) subsection 3 only lawful brokerage can be paid. இதில் வந்து எந்த விதமான அந்த அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலை. அதாவது சட்டத்திற்கு விரோதம் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து ஒரு brokerage பர்சன்டேஜ் கம்பெனி டிசைட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த கம்பெனி no such information about brokers is required. ப்ராஸ்பெக்டஸில் இவங்களை பற்றி எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் அண்டர்ரைட்டர்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் இதில் ப்ராஸ்பெக்டஸில். ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அண்டர்ரைட்டர் அண்ட் broker. You can take it in a tabulation form. So thank you students. Thank you for watching.